God has designed our souls to be satisfied in worshiping Him. Or maybe let me say it another way. Our souls, your soul, will never be satisfied apart from worshiping God. Now that's a bold statement. I just said it doesn't matter how big or luxurious your house is, it won't satisfy you. I just said it doesn't matter how much money you make, it won't satisfy you. Doesn't matter how healthy you are or how comfortable your 401k is, none of these things will satisfy your soul. Your soul is designed to be satisfied in worshiping God. To believe in Jesus is to say, I have sinned, I've sought my own way in this world apart from God's way in His Word. My sin leads to death. Indeed, it's true, but I believe that Jesus died on a cross for my sin and rose from the grave in victory over it to make it possible for me to be forgiven of all my sin, reconciled to a relationship with God in whom my soul will be satisfied forever. This is the essence of salvation, so don't miss it. Salvation is not just saying some words in order to save your skin for eternity and then living just like the rest of the world, running after the same stuff this world is running after. That is not salvation. Salvation is forgiveness of your sin accompanied by satisfaction in your soul. Salvation is freedom from sin and freedom from the pursuit of satisfaction in this person or that possession, this position or that pleasure. Salvation is satisfaction in knowing and worshiping God, which then totally transforms the tenor of what happens when we as the church, as a group of Christians, gather together. See how a right understanding of Christianity changes worship from duty to delight. True Christians do not gather out of a sense of obligation. True Christians gather together out of a sense of celebration. We have tasted and seen that the Lord is good. And we gather together because we want to feast on His goodness in worship. I ask that, I even use the phrase true Christians, because I fear that many professing Christians gather to worship God more as a matter of religious routine. But there is a lack of real, authentic desire for God. What I'm saying is if you don't desire God, it's at least worth asking if you know God. And I long for every one of you to see and experience worship not as duty, but as delight. 요아스는 예후가 이스라엘 왕으로 있은 지 7년째 되던 해에 유다의 왕이 되었습니다. 요아스는 40년 동안을 예루살렘에서 다스렸는데 그의 어머니는 브엘세바 사람인 시비야입니다. 요아스는 제사장 여호야다가 가르쳐준 대로 여호와가 보시기에 옳은 일을 했습니다. 그러나 산당은 없애지 않았으므로 백성들은 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 없애야 할 것이라는 제목으로 함께 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 남유다의 왕이었던 요아스가 어떤 왕이었는지에 대해서 평가하고 있습니다. 요아스는 아기였을 때 바알과 아세라 우상을 섬겼던 할머니 아달랴에 의해서 죽임을 당할 뻔합니다. 다른 모든 왕자들은 죽었지만 요아스의 고모였던 여호세바와 고모부이면서 하나님의 제사장이었던 여호야다가 요아스를 성전에 숨겨준 덕분에 죽지 않고 살아남았습니다. 그리고 요아스가 7살이 되었을 때 고모부 여호야다 제사장이 스스로 여왕이 되어 유다를 다스리면서 계속해서 우상을 섬기며 하나님 앞에서 악을 행하고 있었던 아달랴를 끌어내리고 살아남아 있는 왕자 요아스에게 기름을 부어 유다의 왕으로 세우게 됩니다. 그렇게 왕이 된 요아스는 제사장이면서 고모부였던 여호야다의 가르침 아래서 자라면서 하나님 앞에서 정직하고 옳게 행했다고 성경은 기록하고 있습니다.
그런데 성경은 동시에 요아스가 잘못한 것이 무엇인지를 기록하고 있습니다. 하나님께서 보시기에 옳지 않았던 것이 있었다는 말이죠. 그것은 바로 산당을 없애지 않은 일이었습니다. 산당을 없애지 않아서 백성들이 계속해서 산당에서 제사를 지내도록 한 일이라는 거예요. 그런데 이 잘못은 요아스만의 잘못이 아니었다는 것을 우리는 열왕기상, 열왕기하 말씀을 읽으면서 확인할 수가 있습니다. 열왕기상 15장 14절은 아사 왕에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 아사는 평생토록 여호와께 충성했습니다. 그러나 그는 산당만은 없애지 않았습니다. 열왕기상 22장 43절은 여호사밧에 대한 평가입니다. 여호사밧은 그의 아버지 아사처럼 살면서 여호와께서 보시기에 올바른 일을 했습니다. 그러나 산당은 없애버리지 않았습니다. 그래서 백성들은 계속해서 산당에서 제물을 바치고 향을 피웠습니다. 열왕기하 14장 3절과 4절 말씀은 요아스의 아들 아마샤에 대해서 말씀합니다. 아마샤는 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 아마샤는 그의 아버지 요아스가 행한 대로 모두 행하였습니다. 그러나 그의 조상 다윗만큼은 못했습니다. 산당을 없애지 않은 까닭에 백성이 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 이후에 이어지는 왕들도 산당을 없애지 않았다는 기록이 계속해서 반복됩니다. 이 사실은 산당을 없애지 않은 잘못이 하나님 보시기에 얼마나 악한 일이었는지를 강조하고 있는 것입니다. 그렇다면 산당을 없애지 않은 것이 왜 악한 일이었을까요? 사실 산당은 처음에는 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 듣는 장소였습니다. 사무엘 선지자는 이스라엘 백성들과 함께 산당에서 하나님을 찬양하고 하나님께 제물을 바치고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 백성들에게 전했습니다. 아직 예루살렘에 하나님의 성전이 세워지기 전에 이스라엘 백성들이 사는 곳곳에 있던 산당들은 하나님과 이스라엘 백성들이 만나는 장소였던 거예요. 솔로몬 왕이 이스라엘을 다스릴 때 비로소 성전을 건축하게 되었는데 솔로몬도 성전이 건축되기 전에는 산당에서 백성들과 함께 하나님을 예배하고 제물을 바쳤습니다. 마침내 성전 건축이 마무리되었을 때 솔로몬과 이스라엘 모든 백성은 성전에 모여서 하나님을 예배하고 그 모임 가운데 하나님께서 베풀어 주신 은혜 때문에 기뻐하고 즐거워했다고 성경은 기록하고 있습니다. 이렇게 온 마음과 정성을 다해서 하나님을 예배하고 더욱더 하나님을 잘 예배하고 싶은 마음으로 성전까지 건축한 솔로몬을 하나님께서는 여러 가지 방법으로 축복하셨습니다. 하나님께서 맡기신 이스라엘 백성들을 잘 다스릴 수 있도록 지혜를 구한 솔로몬에게 하나님은 지혜뿐만 아니라 부와 명예도 주셨습니다. 하나님께서 이러한 축복을 주시면서 솔로몬에게 명령하신 것이 있었습니다. 그것은 바로 계속해서 하나님께 순종하고 하나님의 율법과 명령을 잘 지키는 것이었습니다. 하지만 솔로몬이 가진 부와 명예와 지혜는 솔로몬을 하나님께로부터 떠나게 하는 유혹이 되고 맙니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 이렇게 명령하셨었습니다. 너희는 다른 나라의 백성과 결혼하지 마라. 그들과 결혼하면 그들이 너희의 마음을 돌려놓아 너희가 그들의 우상을 섬기도록 만들 것이다. 그런데 솔로몬은 수많은 다른 나라 공주들을 아내로 맞아 들였습니다. 솔로몬에게는 700명의 다른 나라 공주 출신의 아내와 300명의 첩이 있었다고 성경은 기록합니다. 아내가 1000명이라는 것은 솔로몬이 단순히 아름다운 여인을 좋아하고 사랑했기 때문에 결혼을 한 것이 아니라는 것을 나타냅니다. 솔로몬은 다른 나라 공주들을 아내로 맞아들임으로써 함께 얻게 되는 경제적인 부와 명예를 위해서 이렇게 많은 여인들과 결혼을 한 것입니다.
그리고 결국 솔로몬의 아내가 된 다른 나라 공주들은 솔로몬이 하나님께로부터 멀어지게 만들었습니다. 솔로몬은 그들이 가지고 온 문화를 인정해 줄 수밖에 없었고, 그 문화의 중심에는 그들이 섬기고 예배하는 그들의 신들, 우상들이 있었던 거예요. 열왕기상 11장 4절부터 8절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 솔로몬이 늙어감에 따라 그의 아내들은 그의 마음을 돌려 다른 우상들을 섬기게 했습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗처럼 여호와를 참되게 섬기지 못했습니다. 솔로몬은 시돈 백성의 여신 아스다롯을 섬겼습니다. 그리고 암몬 자손들이 섬기는 역겨운 신인 밀곰에게 예배했습니다. 이처럼 솔로몬은 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 솔로몬은 그의 아버지 다윗처럼 여호와를 참되게 섬기지 않았습니다. 솔로몬은 예루살렘 양쪽 언덕 위에 산당을 지었습니다. 그곳에서 모압 사람들은 역겨운 신인 그모스를 섬겼고 암몬 사람들은 역겨운 신인 몰렉을 섬겼습니다. 솔로몬은 외국인 아내 모두에게 이와 같은 일을 해주었습니다. 그래서 그 아내들은 자기들의 신에게 향을 피우고 제물을 바쳤습니다. 산당들이 다시 세워졌습니다. 하지만 이번에 세워진 산당들은 하나님을 예배하기 위한 곳이 아니었습니다. 솔로몬의 아내들이 섬기는 가지각각의 하나님이 아닌 다른 신들과 우상들을 위한 산당들이었던 것이죠. 솔로몬은 하나님께서 주신 축복에 만족하지 못하고 더 많은 부와 명예를 원했습니다. 그래서 하나님의 말씀을 지키지 않고 하나님을 섬기지 않는 다른 나라 공주들을 아내로 맞아들이게 된 것입니다. 그리고 그 선택은 하나님을 떠나서 우상을 섬기는 죄의 열매를 맺게 한 것입니다. 이 죄는 깊이 뿌리를 내려서 솔로몬 이후에 유다를 다스렸던 왕들에게도 이어지게 됩니다. 그들은 산당을 없애지 못했어요. 하나님만으로 만족하지 못하고 하나님께서 주시는 축복만으로 만족하지 못하고 다른 신들을 구하고 다른 신들이 주는 축복을 원했습니다. 하나님만 계시면 부족한 것이 없는 것인데 이미 넘치는 축복을 받은 것인데 더 많은 것을 원하는 욕심 때문에 그들은 산당을 없애지 못한 것입니다. 솔로몬이 그랬듯이 그 욕심은 우리를 시험하고 유혹합니다. 그리고 결국은 우리를 죄와 죽음으로 이끌게 됩니다. 야고보서 1장 14절 15절 말씀은 이 원리를 아주 명확하게 설명하고 있습니다. 사람이 시험을 받는 것은 자신의 악한 욕심에 이끌려 유혹을 받기 때문입니다. 욕심은 죄를 낳고 죄는 점점 자라 죽음을 가져옵니다. 욕심이 죄를 낳는다는 말은 욕심이 우리로 하여금 하나님을 떠나게 한다는 뜻입니다. 아담과 하와가 지은 원죄가 하나님을 떠나게 했던 것과 같은 것이죠. 그리고 하나님을 떠난 결과는 결국 영원한 죽음입니다. 왜냐하면 하나님과 함께 있는 것의 결과가 영원한 생명이기 때문이죠. 그래서 감리교회를 세운 존 웨슬리는 이런 말을 남겼습니다. 무엇보다 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 계시는 일입니다. 하나님과 함께 있는 것 자체가 가장 좋은 것임을 믿고 고백하고 경험하는 우리의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 통해서 한 가지 더 우리가 반드시 기억해야 할 것이 있습니다. 그것은 솔로몬이 다시 세운 산당은 솔로몬 자신만이 죄를 짓는 것으로 끝나지 않았다는 것입니다. 그리고 그 이후에 왕들이 없애지 못한 산당들은 그들의 잘못만으로 끝나지 않았다는 거예요. 그 죄와 잘못은 백성들의 죄와 잘못으로 이어지게 됩니다. 하나님 한 분만으로 만족하지 못하고 하나님께서 주신 차고 넘치는 은혜와 축복에 만족하지 못하고 더 큰 것, 더 많은 것을 구하는 욕심, 그것이 한 사람의 개인뿐만 아니라 그가 속한 공동체를 욕심으로
물들이게 했다는 것입니다. 저와 여러분이 속한 교회와 가정을 욕심으로 가득 채우게 할 수 있다라는 것이죠. 솔로몬이 다시 세운 산당, 요아스를 포함한 유다의 왕들이 없애지 못한 산당, 백성들이 계속해서 다른 신들과 우상들에게 제사를 지내게 했던 산당, 하나님 한 분만으로 만족하지 못하게 하는 욕심, 그 죄로부터 우리는 자유로운가요? 우리는 자신 있게 그 산당을 없앨 수 있다고 말할 수 있습니까? 하나님 한 분만으로 만족한다고 고백할 수 있나요? 이 산당을 스스로 없앨 수 있는 사람은 하나도 없습니다. 이 죄로부터 스스로 자유로워질 수 있는 사람은 하나도 없다는 거예요. 그렇다면 우리의 소망은 어디에 있을까요? 사도 요한은 우리가 그 소망을 어디에서 찾을 수 있는지에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 예수 그리스도는 깨끗하신 분이십니다. 적어도 그리스도 안에서 이러한 소망을 가지고 있는 사람이라면 그리스도와 같이 자기 자신을 깨끗하게 지켜야 할 것입니다. 죄를 짓는 자는 하나님의 법을 깨트리는 사람입니다. 죄를 짓는다는 것은 하나님의 법을 어기며 사는 것과 같습니다. 여러분도 알고 있는 것처럼 그리스도는 죄를 없애기 위해 오셨으며 그리스도께서는 죄가 없으십니다. 우리의 소망은 깨끗하신 분, 불법이 없으신 분, 죄가 없으신 분, 바로 예수 그리스도이신 줄 믿습니다. 예수 그리스도만이 산당을 없애실 수 있습니다. 예수 그리스도만이 우리의 죄를 없애실 수 있습니다. 하나님 한 분만으로 만족하지 못하는 우리의 욕심을 없애실 수 있습니다. 하나님만 예배하지 못하고 다른 것도 함께 예배하고 있는 우리의 예배를 온전하고 깨끗하게 하실 수 있으십니다. 이러한 은혜가 우리의 삶 가운데 있기를 소망합니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활의 은혜로 우리가 세운 산당, 우리가 없애지 못하는 산당이 무너지고 허물어지기를 소망합니다. 그래서 욕심에 이끌려 영원한 죽음으로 향하는 인생이 아니라 오직 하나님 한 분만으로 만족하며 하나님만 예배하며 영원한 생명을 누리며 살아가는 인생, 우리 엎드림 학생부 모든 지체들이 되기를 간절히 소망합니다.